ایک غیر مسلم خاتون نے برقع پہن کر اپنی ہی ننند پر چاقو سے حملہ کرنے کا واقعہ مدھول ضلع نرمل میں پیش آیا۔ مقامی لوگوں کی تفصیلات کے مطابق مدھول کے سائی مادھو نگر میں کرائے پر رہنے والے SBI ملازم ہنمنت راؤ کی بیوی اشونی بھینسے سے آئی اور چاقو سے حملہ کر دیا۔ مقامی لوگوں نے دیکھا اور متاثرہ کی فوری طور پر بھینسا سرکاری اسپتال پہنچایا۔ پولیس نے تمام جانچ کی اور تحقیقات کرتے ہوئے ایک مقدمہ درج کر لیا۔ اس واقعے کے بعد شہر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ آشا ورکرز کے ساتھ ناانصافی، حق تلفی ناقابل برداشت، برطرفی کی اطلاعات پر کے کویتا رکن قانون ساز کونسل نے دیا شدید رد عمل۔ انہوں نے کہا کانگریس پارٹی ماقبل انتخابات عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے۔ آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں کویتا نے کہا کانگریس اپنے وعدوں کو پورا کرے، عوامی مسائل کو فوری حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا حکومت آشا ورکرز کو برطرف کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اگر حکومت آشا ورکرز کو برخاست کرتی ہے تو پھر شدید احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا محکمہ صحت و طبابت میں آشا ورکرز کا کردار اہمیت کا حاصل ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی۔ گورپٹی مادھو راؤ نے انسانی حقوق فورم کی 10ویں ریاستی کانفرنس 14 تا 15 دسمبر کے دن انسانی حقوق فورم کی جانب سے آندھرا پردیش کے اننت پور میں ہو رہی ہے اسے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ آج انہوں نے نظام آباد میں پمفلیٹس کی تقسیم بھی کی اور عوام و قبائلیوں کا حق اور اس کا تحفظ ناگزیر قرار دیا۔ ہیومن رائٹس فورم کے سابق ریاستی صدر گورپٹی مادھو راؤ نے نظام آباد کے لما گٹا میں ہیومن رائٹس فورم نظام آباد ضلع کمیٹی کے زیر اہتمام 10ویں ریاستی کانفرنس کے پمفلیٹ کی رسم اجرائی انجام دی۔ کوٹلہ کے اللہ پور گاؤں کے پرائمری ہیلتھ سینٹر اور آدرش یوتھ BI سکون راجیہ سبھا MP فنڈز کے ذریعے بورویل منظور کرواتے ہوئے پروسیڈنگ کاغذات حوالے کرتے ہوئے بورویل کے سنجے رکن اسمبلی کوٹلہ نے سنگ بنیاد رکھا۔ ابراہیم پٹنم منڈل کے کوجان کنور گاؤں کو SDF فنڈنگ کے ذریعے جاری کردہ دیہی ترقیاتی کاموں کے ضمن میں ہائی ماس لائٹ اور CC روڈ ترقیاتی کاموں کو پروسیڈنگ کاغذات حوالے کرتے ہوئے ناریل پھوڑتے ہوئے کاموں کا جو RD نرسنگ راؤ حلقہ اسمبلی کوٹلہ انچارج کانگریس پارٹی نے آغاز کیا۔ ضلع کلکٹر جنگاؤں رضوان بادشاہ IAS نے آج ضلع کلکٹر دفتر میں محمد جمال شریف ایڈوکیٹ نائب صدر تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کی قیادت میں اردو نامہ نگاروں کے ایک وفد سے ملاقات کی اور ایک یادداشت بھی حوالے کی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جنگاؤں ایکریڈیشن کمیٹی میں اردو نامہ نگاروں کو شامل کیا جائے، ضلع کمیٹی میں یونین کے نمائندوں کو شامل کیا جائے، ضلعی سطح کے علاوہ منڈل سطح کے اردو نامہ نگاروں کو ایکریڈیشن کارڈ جاری کیے جائیں، اس لیے کہ اردو صحافی کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ اس وفد میں جنگاؤں ضلع اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین صدر محمد عابد فیصل، جنرل سیکریٹری محمد اعجاز الدین، محمد عظیم الدین، محمد سراج، محمد نور الدین شامل تھے۔ اس موقع پر وفد کو کلکٹر جنگاؤں نے کہا حکومت کی جانب سے جو سہولت ہوگی وہ اردو کے صحافیوں کو دی جائے گی۔ اس موقع پر وفد نے کلکٹر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ضلع کے آسیہ آباد کے کاغذ نگر کے وارڈ نمبر 5 میں موجود MPPS اردو میڈیم اسکول میں زما فاؤنڈیشن اراکین نے مقامی اردو میڈیم اسٹاف کے ساتھ مل کر اردو میڈیم میں زیر تعلیم طلباء و طالبات میں تعلیمی قابلیت میں اضافہ، بچوں کی صحت میں بہتری کے لیے میوے اور بسکٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ LRD مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی، سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا نے اناساگر کی مارکیٹ کمیٹی ڈائریکٹر گنگا ریڈی کی بیوی پوچما کے دیہانت پر مکان پہنچ کر تعزیت پیش کی، اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سامیل، کرن، سرینواس ریڈی، راجو، محمد سخاوت علی، لکشمی نارائنا، گوپال، ناگم شنکریا، ناگیشور، لکشمن، رفیق، کرشنا ریڈی، نذیر، اشوک ریڈی، کاشی رام دوسرے موجود تھے۔ ضلع کے آسیہ آباد کے کاغذ نگر MPTO آفس میں اسٹیٹ الیکشن کمیشن اور ضلع کلکٹر کی ہدایت کے مطابق منڈل ڈیولپمنٹ آفیسر رمیش کی زیر نگرانی منڈل لیول آل پارٹی اجلاس منعقد کرتے ہوئے منڈل کے مختلف گرام پنچایتوں وارڈ لیول میں پولنگ اسٹیشن سے متعلق خصوصی اجلاس طلب کرتے ہوئے مشورے طلب کیے گئے۔
बी जे पी बचकुंडा मंडल यूनिट का अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में शुरा की निगरानी में एक इंतखाब अमल में लाया गया। मुत्तफिका तौर पर 9 कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें शेटलूर गांव बूथ कमेटी सदर की हैसियत से एल राजू पटेल मुंतखब किए गए। इस इजलास में बीजेपी मंडल जनरल सेक्रेटरी पिंडारी नायक और दूसरे मौजूद थे। एलआईडी मंडल कांग्रेस पार्टी सदर कुरोमा साई बाबा ने रुकन असम्बली मदन मोहन राव के अहकाम पर अनासागर एएमसी डायरेक्टर गंगारेड्डी की बीवी पुचम्मा की अदालत के बाद देहांत पर आखिर इस्मात के लिए शिरकत की पुरसा दिया। एलआईडी म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा सिकांत ने अयप्पा मंदिर में 18 दिसंबर बरोज चाहशुंबे को इज्तिमाई पूजा तकारीब के काम इंतजामात का जायजा लिया, मुख्तलिफ मशवरे भी दिए। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इंदिरम्मा घर स्कीम के जरिए अहल इस्तिफादा कुनिंदगान को फवायद फराहम करने के लिए किए जाने वाले मोबाइल ऐप सर्वे का मुआयना किया। जिले कलेक्टर ने आरमूर मंडल के असापल्ली पर्किट में प्रजा पालना के दौरान इंदिरम्मा घरों के लिए दरख्वास्त देने वाले दरख्वास्त गुजारों की तफसीलात का जायजा लिया। मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अमल की भी जाँच की। एडिशनल कलेक्टर एस किरण कुमार ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में मुताल्लिका सरकारी महकमेजात का अचानक मुआयना किया। जिले तालीम, सेहत, सिविल सप्लाईज, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज और दीगर महकमों के दफातर का भी मुआयना किया। अफसरान अमले की हाजिरी के बारे में तफसीलात हासिल की। हर शख्स वक्त की पाबंदी करे, दिलचस्पी के साथ अपने फराइज अंजाम दे। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी। इस मौके पर मुताल्लिका महकमों के जिले अफसरान भी मौजूद थे। लड़ी के माचापुर ब्राह्मणपल्ली इलाकों में आरडीओ प्रभाकर, तहसीलदार महेंद्र कुमार, एमपीडीओ प्रकाश ने इंदिरम्मा मकानात के सर्वे का मुआयना किया। जामे तरीके से गरीब मुस्तहिक खानदानों का सर्वे करते हुए इंदराज करने की सलाह दी, मुख्तलिफ मशवरे भी दिए। पीआरटीयू के जिलाई सदर कृपाल सिंह ने जीईओ दरख्वास्त गुजारी करते हुए मुतल्लिका महकमे तालीम और ट्रेजरी अहदेदार ने असातिज़ा की तनख्वाहों की फौरी अदायगी में ताउन का मुतालबा किया। मुतल्लिका असातिज़ा की जानिब से सरकारी और ज़िलाई तालीमी अफसरान की जानिब से जारी करदा तक़वी के अहकाम, शमूलियत की रिपोर्ट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, डीडीओ को साथ ही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से जारी करदा नया असातिज़ा की फहरिस्त और दीगर को जमा करना होगा। फोबल्स मॉडल स्कूल निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा माह नवंबर के शेरी मुकाबला तालीम की अहमियत उन्वान के तहत मौसूल होने वाले इनाम याफ्तगान मिर्ज़ा अकबर बेग मालापल्ली, मोहम्मद अब्दुल हफीज़ मोहम्मदिया कॉलोनी, मेहरुनिसा मुजाहिद नगर, जबीन बेगम हाशमी कॉलोनी को जनाब शर्जील परवेज सेक्रेटरी और करस्पॉन्डेंट फोबल्स मॉडल स्कूल ने शॉलपोशी के जरिए तहनीत पेश की और तमाम को एक अदद वॉल क्लॉक और यादगार मोमेंटो से भी नवाजा। माह दिसंबर के लिए शेरी मुकाबले का उन्वान किरदार दिया गया है। इस मौके पर शहरी निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बज़रिए व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी शायर का शेर 30 दिसंबर तक भेज सकते हैं। जिले के बियासीबाद के सीपुटोन एमपीडीओ ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक एमपीडीओ सत्या नारायण की ज़ेर निगरानी मुकामी सियासी पार्टी कायदीन कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अक़लियती अब्दुल शकील, साबिक़ एमपीटीसी मोहम्मद सोहेल अहमद, बीजेपी मंडल सदर शंकर, बीआईएस पार्टी मंडल सदर असलम बिन अब्दुल्ला, एम अकील, मोहम्मद इफ़त हुसैन तिरुपति, शेख समीर इनायत अली के अलावा आल सियासी पार्टी कायदीन का इजलास से खिताब करते एमपीडीओ सत्या नारायण ने कहा, स्टेट इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अहकाम के मुताबिक तमाम सियासी पार्टी कायदीन का इजलास तलब करते हुए लोकल बॉडी इंतखाबात के पेश नज़र ग्राम पंचायत सतह पर वार्ड लेवल में पोलिंग के स्टेशन से मुताल्लिक़ राय व मशवरे से मुताल्लिक़ इजलास का आगाज होगा। माहिर नफ्सियात डॉक्टर एम.ए. करीम ने आज कामारेड्डी में नफ्सियाती साइंस पर प्रेजेंटेशन दिया। तेलंगाना साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के रियासती सदर नामवर दिमागी ताकत के माहिर सीनियर माहिर नफ्सियात डॉक्टर एम.ए. करीम ने कहा, बच्चों की ज़हनी क़ुव्वत इरादी की सलाहियतों की निशानदही की जाए, मुस्बत तौर पर इनकी हौसला अफजाई की जाए तो वो उनकी इर्तिकाज़ और याददाश्त को बेहतर बनाएंगे और तालीम में सीखने की माजूरी से बचने के लिए इक़दाम किए जाएँ। तफरीह के साथ साथ तालीम फराहम करने के तरीके के बारे में वाकिफ़ करवाते हुए कहा, दिमागी ताकत के राज के मौजू पर मेन ट्रेनर के तौर पर हिस्सा लिया और कहा, तलबा में तालीम की राह में हाई रुकावटों को दूर करने के लिए उन्हें ज़रूरत है कि पुरसुकून रहें। वालिदैन को भी मशवरा दिया कि बच्चों को पढ़ाई और उसके बारे में ज़हनी तौर पर बोझ ना डालें। बच्चों को इंटरनेट और इसके मनफी असरात के बारे में बताते जाएँ।
انہیں کھیل کی طرف زیادہ توجہ دلائیں جو جسمانی سرگرمیوں کا باعث بن سکتے ہیں، اور اگر بچے اس میں دلچسپی لے تو ان کی دلچسپی کو اہمیت دی جائے۔